اور عقیقہ کیا گیا، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوا تو ختنہ کیا گیا، اور پھر رسم بسم اللہ خانے کے لیے مدرسے میں ڈالا گیا علم دین حاصل کرانے کے لیے۔ عمر ہوئی، جب یہ بالغ ہوا تو ماں باپ نے نکاح کر دیا۔ ماں باپ اپنے حقوق سے بری ہو گئے اولاد کے لیے، لیکن اولاد بچپن میں تھی تب ماں باپ یاد تھے، جوانی کی دہلیز پر پہنچا تب ماں باپ کو بھول گیا۔ ماں باپ نے یہ سوچ کر پالا تھا یہ میرا لال ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ہم پال رہے ہیں، جب یہ پرندہ جوان ہوگا، جب یہ پرندہ جوان ہوگا تنکا چن چن کے لا کے سروں پہ سایہ کرے گا، تنکا چن چن کے لا کے سروں پہ سایہ کرے گا۔ لیکن جب یہ پرندہ جوان ہوا تو چمن کو جلا کر راکھ کر دیا، چمن کو جلا کر راکھ کر دیا، گھونسلے میں آگ لگا دیا، اور بوڑھے ماں باپ نے جب پلٹ کر دیکھا تو تماچے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ اے میرے پیاروں، اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے بچوں کو آپ قدر کرو، انہیں صحیح تربیت کرو، دو انہیں قرآن پڑھاؤ۔ آج جو بے حیائیاں برائیاں پائی جاتی ہیں، چاہے ختنے کا موقع ہو، الحمدللہ آج تو ہماری نظروں کے سامنے تو کوئی گانا کوئی واہیات چیزیں نہیں یہاں پر ہوئی، لیکن میں اکثر و بیشتر یہی دیکھتا ہوں کہ سنت ادا کرنے کے لیے لوگ گانا گاتے ہیں۔ بتاؤ اب اس کو گانے کو بھی سنت مصطفیٰ سے جوڑو گے کیا؟ اب ناچ کو بھی کیا سنت مصطفیٰ میں لاؤ گے؟ اے میرے پیاروں، یاد رکھو جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ ہاں جوانوں، بدلو اپنے آپ کو۔ ارے تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو جن کی شان سننے کے بعد میں کلیجہ دہل جائے گا۔ جوان کیا، نہ جانے کتنے بچوں نے مصطفیٰ پر جان دے دی ہے۔ ہاں بدلو حالات کو، بدلو علاقے کو، بدلو معاشرے کو، ورنہ اس گاؤں میں آپ ہی رہتے ہو، اللہ نہ کرے اس گاؤں میں عذاب آئے، سارے لوگ برباد ہوں، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اے میرے پیاروں، اس لیے آج موقع ملا ہے، جوانی ملی ہے، اسے سجاؤ۔ اسے دنیا دار کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہے، رب کو منانے کے لیے دیا گیا ہے۔ میں بتا رہا تھا ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ آؤ دیکھو ہمارا بچپنا تھا، ہم نے جب آنکھیں کھولی، جب ہم نے جنم لیا، ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ماں نے خونے جگر پلا پلا کر ہمیں جوان کیا۔ اے میرے پیاروں، پھر اس کے بعد میں نکاح کیا۔ اب یہ بیٹا 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، چند دن کے بعد میں بیوی کے جھانسے میں آ گیا، بیوی کے محبت میں آ گیا۔ بیوی نے کہا چھوڑو، اب اس گھر کو چھوڑتے ہیں، چلو پردیس میں زندگی گزاریں گے۔ ہائے ہائے نادان، وہ ماں باپ تجھے چھوڑ کر کبھی پردیس نہیں گئے، تیرے بغیر جو رشتہ داری میں نہ جا سکے، آج تو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پردیسی بننے جا رہا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا خیال ہے لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں۔ بیوی نے کہا چلو پردیس میں رہ کر زندگی گزاریں گے، یہاں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے میں بڑا محنت لگتا ہے، بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ ہائے رے جوان، چند دن ہوا، بیوی کو ساتھ میں لیا، پردیس چلا گیا۔ اب وہ بوڑھے ماں باپ چہرہ دیکھتے رہے، کاش ایک بار میرا بیٹا واپس آ جاتا، ایک بار میرا بیٹا مان جاتا۔ واللہ میرا دل روتا ہے جب کوئی بزرگ فون کر کے کہتا ہے امام صاحب دعا کریں نا، بیٹے گھر سے نکال لے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اسی باتوں پر جب کوئی ماں باپ میرے سامنے آنسو نکالتے ہیں۔ خدا را جوانوں، ماں باپ کو نہ ستایا کرو، ماں باپ کو تکلیفیں نہ دیا کرو، کیونکہ ماں باپ اگر ناراض ہو گئے، چند دن اگر ناراض ہو گئے تو یاد رکھنا جیسے ماں باپ ناراض ہوں گے، اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اب چاہے جو کر ڈالو، اللہ کی رحمت کبھی گھر کے اندر نہیں داخل ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں، جب تک ماں باپ باحیات رہیں، آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ماں کے قدموں پر ڈال دو۔ آپ کہو گے آؤ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 3 انسان تھے، سفر میں جا رہے تھے، 3 مسافر سفر میں جا رہے تھے، جنگل ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک رات کی تاریکی آئی ہے، اچانک بہت تیز آندھی آئی، تینوں مسافر سوچنے لگے یار اب یہاں سے چلنا دشوار ہو گیا ہے،
तेज आंधी है, तूफान तेज है, लाओ कहीं पर पनाह ले लेते हैं। एक पहाड़ की खो थी, ये तीनों मुसाफिर उसी के अंदर चले जाते हैं। अचानक में जिस खो के अंदर गए थे, पहाड़ के अंदर गए थे, ऊपर से एक चट्टान गिरती है जो गुफा का मुंह बंद कर देती है। एक चट्टान का गिरना था, ये दरवाजा बंद हो गया, ये तीनों मुसाफिर कैद हो गए। अब इनके सामने इनकी खड़ी मौत मुस्कुरा रही थी। तूफान खत्म हुआ, आंधी खत्म हुई, अब इनके जान के लाले पड़ने लगे। ये तीनों मुसाफिर कहने लगे, यार अब क्या करें, अब किसको पुकारें? इस सुनसान मैदान में, सुनसान जंगल में हमारी फरियाद को कौन सुनेगा? तीनों मुसाफिर ने कहा, यारो परेशान ना हो, चलो हम एक एक दुआ की वसीला बनाते हैं, एक एक बात की वसीला बनाकर अल्लाह के बारगाह में अपने अपने वसीलों को पेश करते हैं। हो सकता हो अल्लाह इस मुसीबत से निजात दिला दे। आओ देखो मेरे प्यारों, एक आगे बढ़ा, कहने लगा, जब मैं दुआ मांगू तुम लोग आमीन कहना। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में अपनी जिंदगी में जो नेक काम किया था, कहने लगा, मौला मैंने ये नेक काम किया, मौला इसके सदके में ये रास्ता खोल दे। दुआ खत्म हुई, थोड़ी सी वो चट्टान खिसक जाती है, लेकिन इतना मुंह नहीं खुला था कि तीनों बाहर आ जाएं। दूसरे ने दुआ की, ए मेरे मौला मैंने ये नेक काम किए, मौला अगर तुझे पसंद आ गई हो तो ये रास्ता खोल दे। दूसरे ने दुआ किया है, थोड़ी सी गुफा की जगह और खुली है, तो थोड़ा सा रास्ता और बना है, लेकिन अभी इतना नहीं खुला था कि तीनों बाहर आ जाएं। एक ने वसीला बनाया, वसीला बनाकर कहने लगा, ये मेरे पाक परवरदिगारे आलम, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, कोई नेकी नहीं किया, लेकिन ये मेरे मौला मेरी एक छोटी सी नेकी है। आओ आओ देखो कौन सी नेकी है। ए प्यारे आका के दीवानों सुनो सुनो। वो इंसान कहने लगा, ये मेरे मौला गुनहगार हूँ, लेकिन एक छोटी सी नेकी तेरे बारगाह में पेश करता हूँ, हो सकता हो इसके वसीले में इस मुसीबत से निजात पा जाए। ए माँ बाप को ठोकर लगाने वालों, ए माँ बाप के सामने सीना तान कर बात करने वालों, ए नादानों जरा देखो देखो माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की मोहब्बतें कहाँ कहाँ काम आती हैं, माँ बाप की नाराजगी कहाँ कहाँ परेशान करती है। आओ देखो मेरे प्यारों। उसके बाद में ये इंसान कहने लगा, ए मेरे मौला मैं गुनहगार इंसान हूँ, मेरी कोई नेकी नहीं जो तेरे बारगाह में काबिल कबूल हो, लेकिन ए मेरे मौला मामला ये था, मैं एक चरवाहा हूँ, बकरियां चराया करता था। ए मेरे मौला मैं बकरियां चराकर घर पहुँचता था तो सबसे पहले बकरियों का दूध निकालने के बाद में अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बीवी बच्चों की खिदमत में ले जाया जाता था। ए मेरे मौला आज का माहौल ये बन चुका है, माँ बाप खाएं या भूखे रहें, बीवी को पहले खिलाया जा रहा है, बच्चों की परवरिश पहले की जा रही है। अल्लाह अकबर, पहले कैसे लोग गुजरे हैं जो माँ बाप के सामने अपने बीवी बच्चों को भूखे देख कर खामोश हो जाते थे। बच्चे भूख से तड़पते थे, लेकिन कोई इनकी जबान पर लबकुशाई नहीं हुआ करता था। लेकिन आज का दौर उल्टा चल रहा है, आज माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं, ये बच्चे, ये बीवी और ये इंसान बैठा उनके सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाता है। तो क्या माँ बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या माँ के दिल में तकलीफ नहीं पहुँचता होगा? आओ देखो तीसरा इंसान कहने लगा, ए मेरे मौला मैं बकरियां चराकर दूध निकालकर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में पेश किया करता था। ए मेरे मौला एक मरतबा मैं जंगल के अंदर बकरियां चरा रहा था, ताखीर हो गई, बड़ी ताखीर से मैं घर पहुंचा, यहाँ तक कि रात हो गई। जब मैं घर पहुंचा, बकरियों को बांधने के बाद मैं दूध निकालने के बाद मैं कहा, लाओ माँ की खिदमत में लेकर पहुंचो। माँ की खिदमत में लेकर पहुंचू, माँ की खिदमत में लेकर गया तो क्या देखा, मेरी बूढ़ी माँ सो चुकी है, मेरी बूढ़ी माँ सो रही है। मैंने देखा कि लाओ बाप को बेदार करो। मैंने क्या देखा, बाप भी सो गया है, बाप भी सो गया है। इंसान सोचने लगा, अब बूढ़े माँ बाप को अगर जगा देता हूँ तो इनके नींद में खलल पैदा हो जाएगी, मेरी बेदारी करने की वजह से इनके नींद में खलल पैदा हो जाएगी। इंसान का बयान है, मेरे पाक परवरदिगारे आलम, वो दूध का प्याला लेकर मैं माँ बाप के सिरहाने खड़ा था। ए मेरे मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे कदमों पर भूख से तड़प रहे थे। ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन ए मेरे मौला मैंने अपने बच्चों को दूध का प्याला नहीं दिया, उनके हक के नीचे दूध का प्याला नहीं उतारा, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में लेकर खड़ा रहा। ए मेरे मौला रात का एक पहर गुजर गया, तब मेरी बूढ़ी माँ बेदार हुई। जब चेहरा देखा, कहने लगी, मेरे लाल तू कब से दूध का प्याला लेकर खड़ा था? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए माँ अभी चंद मिनट ही हुए हैं, थोड़ी ताखीर हो गई थी आने में। माँ ने दूध पी, बाप ने भी दूध
پیاروں پھر اس کے بعد میں انسان کہتا ہے اے میرے مولا میری کوئی نیکی ایسی نہیں جو قابل قبول ہو. ہاں مولا میں اپنے ماں باپ کا واسطہ دیتا ہوں, مولا میں اپنے ماں باپ کا واسطہ دیتا ہوں. مولا اگر یہ ندا تجھے پسند آئی ہو, یہ وسیلہ تجھے پسند آئی ہو تو کوئی سبب پیدا فرما دے تاکہ ہم تینوں باہر آ جائیں. رب کعبہ کی قسم زمانے نے دیکھ لیا وسیلہ بنانا ہی تھا. اس چٹان ہٹتی ہے اور پورا کو کھل جاتا ہے, پورا دروازہ نظر آنے لگتا ہے. وہ تینوں مسافر صحیح سلامت باہر واپس آ جاتے ہیں. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. عشق کی بات کر کے بات ختم کر دوں. آج حضور سے محبت نہیں کرتے جناب. ہاں جب دیکھا جائے موبائل سے محبت, بیوی سے محبت, حضور سے عشق نہیں کرتے. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امت سے محبت فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں. ہاں ذرا اپنے آپ کو بدلیں, برائیوں سے دور ہو جائیں.